பண்ணு. Okay. Okay, next we are going to see the next topic. Next topic is principal stresses. Next topic is principal stresses. In the previous class, we have seen what is stress, what is bending stress, what is strain, and what is shear stress, what is direct stress, and modulus of rigidity, then modulus of elasticity, that is Young's modulus, um, then how to solve the problems in bending equation as well as in the torsion equation. By using bending equation and torsion equation, how to solve the problems like that we have seen in the previous classes. Now we are going to see the principal stresses. Okay, now we are going to see the principal stresses. It is nothing but, you see here, more than one stress. Okay, that is combined. It is a combined stress, direct stress as well as shear stress. Okay, combined stress in a object. If we are applying the combined stress, that stress is known as principal stresses. Okay, you see here I have listen here. It has been observed that at any point in a strained material, strained material means if you are applying a tensile or compressive load on a object, okay, that is called strained material. That is called strained material. There are three planes. If you consider a shaft, as a object. In that object, we are having three planes. One is in x direction, another one is y direction, and another one is z direction, mutually perpendicular to each other. Three planes are there in a object which carry direct stresses only, and no shear stress. Okay, shear stress இல்லாம direct stress மட்டும் முதல்ல இருக்குது. Okay, that is not a combined stress. அது வந்து combined stress கிடையாது. shear stress as well as direct stress ரெண்டுமே சேர்ந்து இருந்தாதான் combined stress. Okay, ஒன்று மட்டும் இருந்துச்சுன்னா that is not a combined stress. It may be noted that out of these three direct stresses, சரியா, மூணு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எப்படி சொல்றோம், மூணு பிளேன்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ் ஒய் இசட். சரியா, அப்போ மூணு டைரக்ஷன்ல இஃப் யூ அப்ளை தி லோட் we will get three direct stresses. One will be maximum. அந்த மூணுல ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமமாக இருக்கும், அதர் வந்து மினிமம், இது ரெண்டும் மினிமமாக இருக்கும். These perpendicular planes which have no shear stress, சரிங்களா, these perpendicular planes which have no shear stress இல்லாமல் வெறும் டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பிரின்சிபல் பிளேன்ஸ். அண்ட் தி டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அலாங் தீஸ் பிளேன்ஸ் ஆர் நோன் அஸ், சரிங்களா, தீஸ் பிளேன்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ். அதில் லிசன் திஸ், see this para. These perpendicular planes which have no shear stress are known as principal planes, and the direct stresses along these planes are known as principal stresses. Okay, the planes on which the maximum shear stress act are known as planes of maximum shear. Okay, you see the application of principal stresses. There are many cases in practice in which machine members are subjected to combined stresses due to simultaneous action of each tensile or compressive stresses combined with shear stresses. சரிங்களா, இப்போ இதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறாங்க. எது, along with tensile as well as compression, shear stress is occurring over the machine member. That one we can say it as principal stresses. In many shafts such as propeller shaft, example on the propeller shaft, above the vehicle, four-wheeler, either bus or lorry, if you see below the vehicle means that propeller shaft will be there. Propeller shaft will be connected from the engine to the rear end wheels. Okay, from the engine la irundhu rear end wheel ku it will transmit the power from engine to the
rear endனா பின்னாடி உள்ள வீலுக்கு வந்து with the help of a propeller shaft only we are transmitting the power. That is the propeller shaft. In many shafts such as propeller shaft, C-frame, etc., there are direct tensile or compressive stress due to the external force. External force-நால tensile stress இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ்லாம் we are having a direct tensile as well as compressive stress due to the external force. External force-நால அங்க ரெண்டு stress வந்து இருக்குது and shear stress due to torsion. இந்த propeller shaft வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா சுத்திட்டே இருக்கும். ஓகே, அந்த ரொட்டேஷன் கொடுக்கறதுனால there will be shear stress also. There will be shear stress. அப்போ இதில் என்ன இதில் எத்தனை ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு? 3 ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து டென்சைல், கம்ப்ரஷன் அண்ட் shear stress. So we can tell this one as a combined stress. It is nothing but the principal stress. It is nothing but the principal stress which acts normal to direct tensile or compressive stress. Direct tensile or compressive stress. ஓகே, ஹேவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கன்சிடர், இப்போ இது ஒரு ஷாஃப்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்க, சரிங்களா? இந்த ஷாஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த அலாங் தி ஆக்சிஸ், அலாங் பேரலல் டு தி ஆக்சிஸ், சரிங்களா? இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு மிடில் வி ஆர் ஹேவிங் ஆக்சிஸ். Tensile stress is occurring along the axis and compressive stress is occurring along the axis only. Tensile stress as well as compressive stress is occurring along the axis. But what about shear stress? Shear stress not due to the torsion. From the shaft வந்து இப்படி சுத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சுத்தும் போது என்ன ஆகும்? There will be shear stress will occur. Shear stress will occur. அப்போ shear stress வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது? இந்த இதுக்கு நார்மல் பெர்பெண்டிகுலரா ஆக்ட் ஆகுது. இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா, தட் இஸ் நார்மல் டு தி tensile stress as well as compressive stress க்கு நார்மலா shear stress is acting. Shear stress is acting. Acts normal to direct tensile or compressive stresses. The shaft like crankshaft are subjected simultaneously to torsion and bending. Torsion இங்கே வந்து பாருங்க, டார்சனும் இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சுற்றிக்கிட்டு உள்ள இன்ஜினுக்குள்ள கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். கிராங்க் ஷாஃப்ட்ல என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்கும்? கிராங்க் ஷாஃப்ட்ல வந்து கனெக்டிங் ராட் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஒரு எண்டு வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்ல இருக்கும், another end is connected with the piston. ஓகே, அப்படி அந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் சுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா கனெக்டிங் ராட் வந்து ஆசிலேட் ஆகும். ஆசிலேட் ஆகிறப்போ பிஸ்டன் வந்து மேலே இங்கே போயிட்டு வரும். ஓகே, ஸோ இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்ல என்னது, அது சுத்தவும் செய்யறதுனால டார்சனும் உண்டாகுது. அதே சமயத்தில் அந்த டியூ டு அந்த வெயிட்னால அந்த கனெக்டிங் ராட் வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்குல்ல, அந்த டியூ டு தட் அந்த மூவ்மெண்ட்னால தேர் வில் பி பெண்டிங். அப்போ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதில் வந்து உண்டாகுது. ஓகே, இன் சச் கேசஸ் தி மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் due to the combination of tensile or compressive stress with shear stress may be obtained. அப்போ அந்த மாதிரி கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்குது. ஒன்று வந்து டென்சைல், another one is compression. ஓகே, அதான் வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறாங்க, சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து shear stress due to the torsion. அந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் சுற்றுறதுனால அதில் ஒரு டார்சன் டெஸ்ட்டும் கிடைக்குது. டார்சன் ஓகே ஸ்ட்ரெஸ், டார்சன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிடைக்குது. அப்போ இப்போ 3 சேர்ந்து கிடைச்சதுன்னா we can tell that one as the combined stress or principal stress. Okay, you note down this formula. You see here, for maximum tensile stress, this is the formula, and for maximum compressive stress, this is the formula. ஓகே, கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அஸ் வெல் அஸ் இது டவுங்கிறது என்னது, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ், ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இதுலையும் பாருங்க, இந்த ஃபார்முலாலையும் பாருங்க, சிக்மா டிங்கிறது டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ், டவுங்கிறது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ், ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கும். இது வந்து கம்பைன்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள ஃபார்முலா. மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ், இது வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ், கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ், இது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். டவு மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் ஃபார்முலா வில் பி லைக் திஸ். இதில் வந்து ஒன்றா சொல்லியிருக்காங்க, சிக்மா டிங்கிறது டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ், சிக்மா சிங்கிறது கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ், டவுங்கிறது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு டார்சன். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can take this formula from the design data book. In your design data book, இது பாருங்க, in your design data book, page number 7.2, இதை நோட் பண்ணிக்கப்பா.
principal stressக்குள்ள formula வந்து we can take it from the design data book. Please all of you note down. எழுதிக்க ஒரு நோட்டில் வந்து பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு எழுதிக்கிட்டு அது கீழே வந்து டிசைன் டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 7.2ல we are having formula. அதை வந்து நோட் பண்ணிக்க. சரியா? நோட் பண்ணிட்டு இது பாருங்க, this is your formula. This is your formula. இதில் வந்து பாருங்க சிக்மா, இங்கே வந்து நான் என்ன சொன்னேன், சிக்மா டீன்னு சொன்னேன். சிக்மா டென்சைல், இது வந்து எல்லாமே மேக்ஸிமம் தான். மேக்ஸிமம் டென்சைல், மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன், மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். சரியா? எல்லாமே மேக்ஸிமம்ங்கிறதுனால ஒரு ஃபார்முலா வில் பி இது ப்ளஸில் இருக்கும். மேக்ஸிமம்னா ப்ளஸ், மினிமம்னா மைனஸ். சரிங்களா? இப்போ எல்லாமே மேக்ஸிமமாக இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம். யூ சி ஹியர் இந்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள், மேக்ஸிமம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ மேக்ஸிமமாக இருந்துச்சுன்னா சிக்மா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மேக்ஸிமமாக இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு புட் ப்ளஸ் சைன். இஃப் இட் இஸ் மினிமமாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் சைன் போடணும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க. நோ நீட் டு கன்சிடர் ஒய், ஒய்யை எடுத்துக்க வேணாம். சரிங்களா? எக்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸை மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபார்முலா பாருங்கள், இந்த ஃபார்முலா தான். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ் தே ஹேவ் புட் டீன்னு போட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். எக்ஸ் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். சரிங்களா? சிக்மா t/2 ப்ளஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா t² ப்ளஸ் 4τ². அந்த ஃபார்முலா பாருங்க. You see this formula? Instead of x you put t. Sigma t plus sigma t² plus 4τ². 4τ². சரிங்களா? கரெக்டு தானா? ஓகே. அதே மாதிரி டவுக்கு பாருங்க. டவுன்னு என்னது? ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அதே மாதிரி half into மேக்ஸிமமுக்கு ப்ளஸ், மினிமமுக்கு வந்து மைனஸ். half into ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா t² plus 4τ² plus 4τ². Like that we can take the formula from the design data book. Okay. இதில் வந்து பாருங்க சிக்மா 1 2 3 இந்த சைடு இந்த சிக்மா வந்து பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறாங்க. அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். தட் இஸ் சிக்மா, திஸ் சிக்மா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஜெட்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ட்டுங்கிறாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் காம்போனன்ட். ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தா எக்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறணும், ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஒய்யும் எடுத்துக்கிறணும். சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் பாருங்கள், இதில் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம். ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா we have to put 2 x plus y ரெண்டையுமே சேர்ந்த மாதிரி போடணும். while doing problem we can easily understand. Okay. Okay, next you take down this problem. First all of you note this formula in the page number 7.2 in design data book. Okay. In design data book page number 7.2 we are having a principal stresses formula. Please all of you note this formula. After noting this formula, you take this problem. All of you take this problem based on application of principal stresses. Okay. இல்ல அந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்க தம்பி, எல்லாரும் எழுதிக்க. ரெண்டு நிமிஷம் டைம் தரேன், எழுதிக்கிங்க எல்லாரும். A hollow shaft of 40 mm outer diameter and 25 mm inner diameter is subjected to a twisting moment. Twisting moment na T, capital T, Newton meter, is simultaneously it is subjected to an axial thrust of 10 kilonewton and a bending moment of 80 Newton meter. Calculate the maximum compressive and shear stress. Calculate the maximum compressive and shear stress. Okay. All of you take the given data. All of you take the given data. இங்க பாருங்க, T0 கொடுத்துருக்காங்க. Hollow shaft of, இது வந்து it is not a solid shaft, it is a hollow shaft.
So a hollow shaft of 40 mm outer diameter, D naught is 40 mm, then 25 mm inner diameter DI is 25 mm. It's subjected to a twisting moment of 120 Newton meter. That is capital T is equal to 120 Newton meter. That is Newton per mm. You convert that one into Newton per mm. Simultaneously, it is subjected to an axial thrust of 10 kilonewton. That is power. Power P is equal to axial thrust அப்படினாலே power P is equal to 10 kilonewton. You convert that one into Newton. Okay, next they have given the bending moment and a bending moment, that is M. M is equal to 80 Newton meter. You convert that one into Newton per Newton mm. Newton mm, force into distance. That is the twisting moment, turning moment. Okay, you see here in this problem, we have to calculate the maximum compressive and shear stress. Maximum compressive and shear stress. First, for calculating maximum compressive stress, you see here maximum compressive stress. For calculating maximum compressive stress, you are having formula. The formula for maximum ரெண்டு தான் கேட்டிருக்காங்கப்பா. ஒன்று வந்து maximum compressive stress as well as shear stress. இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கணும். So you have to take this formula. இந்த formula எடுத்துக்கிறணும். சரிங்களா? For finding maximum compressive stress, you take this formula, and for shear stress, you take this formula. இந்த formula எடுத்துக்க. சரியா? ஓகே, இங்க வந்து பாருங்க மேக்ஸிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். சரியா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா நம்ம எடுத்திருக்கோம். இதுல வந்து சிக்மா சிங்கிறது கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். சிக்மா சிங்கிறது வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். அதே மாதிரி டவுங்கிறது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ். சரியா? இப்ப பாருங்க, இதுல சிக்மா சி வந்து என்னது? கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். ஃபார் ஃபைண்டிங் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ், டு சி ஹியர், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹவ் கிவன், இங்க வந்து பாருங்க பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு பெண்டிங் மொமெண்ட். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க, கொஸ்டின்ல வந்து எம் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இப்போ யூ சி ஹியர், இந்த பேரா கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. All of you read this second para. When the shaft is subjected to an axial load, அப்படின்னா ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கு, அந்த ஆக்சிஸ்ல லோடு ஆக்ட் ஆகுது. சரிங்களா? இன் அடிஷன் டு ஆக்சியல் லோடுன்னு என்னது? நான் அப்போ ஒரு ஷாஃப்ட் போட்டு டென்சைல் லோடு, கம்ப்ரசிவ் லோடு காட்டணும்ல, அது வந்து லோடு இஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி ஆக்சியல். இந்த ஆக்சிஸ்லயே லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது. இதுல ஷாஃப்ட்டுக்குள்ள ஆக்சிஸ்ல லோடு ஆக்ட் ஆகுது. இன் அடிஷன் டு, அதோட என்ன செய்யுதுன்னா பெண்டிங் அண்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட். சரியா? பெண்டிங் அண்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் as in the propeller shafts of the ship and shafts of driving worm gears. ஓகே, இப்போ வந்து ஆக்சிலோட ஆக்ட் ஆகுது. அதோட சேர்ந்தாப்புல பெண்டிங் அண்ட் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட்டும் ஆக்ட் ஆகுது. சரியா? பெண்டிங் வந்து எப்போ ஆக்ட் ஆகும்? பெண்டிங் லோடு ஆக்ட். இங்கே பாருங்க, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷாஃப்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்க. இதுல வந்து ஆக்சிஸ்லயும் லோடு ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ இப்படி ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்க. இப்படி ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கு, இப்படி ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் தி பெண்டிங் லோடு. இந்த ஷாஃப்ட்ல வந்து எல்லா 3 லோடுமே ஆக்ட் ஆகுது. ஒன்று வந்து ஆக்சியல் லோடு, இந்த 15 கிலோ நியூட்டன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் லோடு, தட் இஸ் 3 கிலோ நியூட்டன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்டிங், டேர்னிங் மூமெண்ட், twisting also occurring, torque is also occurring, that is 1000 Newton meter. 3 லோடுமே ஆக்ட் ஆகுது. அதுதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. When the shaft is subjected to an axial load in addition to bending and twisting moment as in the propeller shaft of a ship and shafts for driving worm gears, then the stress due to axial load must be added to the bending stress. பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஆக்சியல் லோட வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறணும். திஸ் வில் கிவ் தி ரிசல்டன்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். சரியா? ரிசல்டன்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ், கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வேணும்னா we have to add axial load with the bending stress. Depending upon the type of axial load, push or pull, tensile or compression. சரிங்களா? டென்சைல் ஆர் கம்ப்ரஷன். ஓகே, அதை தான் இங்கே செஞ்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து பாருங்க,
In this formula, we need sigma c. Sigma c is the maximum, sigma c is the compressive stress. Sigma c is the compressive stress. For finding compressive stress, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் லோடு ஆக்ட் ஆகுது. Subjected to an axial thrust of 10 kilonewton. Axial thrust of 10 kilonewton. இந்த 10 kilonewton வந்து ஆக்சிஸில் வந்து அந்த லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது. சரிங்களா? அப்போ என்ன செய்யணும்னா we have to ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா பி ப்ளஸ் சிக்மா நாட். சிக்மா நாட்டுங்கிறது வந்து ஆக்சியல் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு ஆக்சியல் த்ரஸ்ட். அந்த ஆக்சியல் லோடுனால உள்ள இதுதான் வந்து சிக்மா நாட். ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் லோடு பை ஏ. ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் லோடு பை ஏ. ஏக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து இது வந்து ஹேலோ சாப். ஸோ 5/4 d நாட் ஸ்கொயர் மைனஸ் di ஸ்கொயர். Therefore, P வந்து already they have given in the question. So first we find out sigma naught. Afterwards, then you find the sigma B, bending stress due to bending moment. அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை இசட். இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா எம் பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ஒய். எம் பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ஒய். இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா ஐ பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட். இஃப் யூ ரீஅரேஞ்ச் திஸ் ஃபார்முலா, instead of I by Y, we can put Z. Z is the section modulus. Z is the section modulus. Therefore, sigma B is equal to M by Z. For section modulus Z, your formula will be like this. 5/32. This is the halo shaft. D naught power 4 minus Di power 4 divided by D naught. Okay. If you substitute this Z as well as M value already given in the question, if you substitute that two value means you will get sigma B. Then you substitute this sigma B and sigma naught in this formula and find out the sigma C. This is the resultant compressive stress. Now you substitute this sigma C here. Okay. இதில் sigma C substitute பண்ணுங்க. டவு நமக்கு தெரியாது. டவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா இருக்குது. நேற்றுக்கு இந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம். T is equal to 5/16 tau. T is equal to 5/16 tau. If it is solid shaft, D cube வரும். If it is hollow shaft, your formula will be like this. Okay, நேற்று அப்படியும் பண்ணலாம். நேற்று ஒரு ஃபார்முலா பண்ணோம். D naught power 4 minus 1 minus Kன்னு பண்ணோம். அப்படியும் பண்ணலாம், இப்படியும் பண்ணலாம். நீங்கள் எப்படினாலும் பண்ணீங்க. K is equal to D naught by di. The formula. T max is equal to 5/16 tau D naught cube 1 minus K power 4. Where K is the D naught by di. Di by d naught, sorry. K is equal to di by d naught ன்னு போட்டீங்க. இப்படி இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா you have to use K value. You have to use K. இந்த ஃபார்முலா வந்து K யூஸ் பண்ணணும். இப்படி நமக்கு ஒரு நம்ம அந்த மாதிரி போடலை, டிஐ பை டி நாட் அந்த மாதிரி வேணால் நமக்கு நேரடியாகவே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். T is equal to 5/16 tau D naught power 4 minus Di power 4 divided by D naught போட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு எல்லாமே தெரியும், டவு மட்டும் தெரியாது. அப்போ டவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ இந்த டவை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் மேக்ஸிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். மேக்ஸிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, மேக்ஸிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ். மேக்ஸிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து இது வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி நம்ம இதில் யோசிக்கவே இல்லை. ஏன்டா கொஸ்டினில் வந்து they ask to find மேக்ஸிமம் கம்ப்ரசிவ் அண்ட் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டு தான் கேட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து டென்சைலுக்கு நம்ம போகவே இல்லை. இப்போ சப்போஸ் இஃப் தே ஆஸ்க் டு ஃபைண்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ் என்ன செய்யணும், அதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே வந்து ரிசல்டன்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ரிசல்டன்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி மேக்ஸிமம் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சிக்மா T/2. இந்த சிக்மா T தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருப்போம். சிக்மா T. சரியா? இதை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூ ஷுட் ஃபைண்ட் சிக்மா T மேக்ஸ். கேட்டாங்கன்னா கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த கொஸ்டினில் கேட்கல, அதனால நீங்கள் இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். இங்கே வந்து பாருங்கள், மேக்ஸிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதுக்குள்ள ஃபார்முலா. சரியா? இங்கே கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சதுனால இப்போ இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் டிசைனேட்டா புக்கில். இன் டிசைன் டேட்டா புக் இந்த ஃபார்முலா. இங்கே வந்து சிக்மா சி போட்டதுனால இங்கேயும் சிக்மா சி போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ போட்டால் போதும். இங்கே பாருங்க, சிக்மா சி.
போட்டுட்டு அந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு எல்லாமே டவு தெரியும். சிக்மா சி ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு கம்ப்ரஷன், ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு கம்ப்ரஷன் தான் வந்து சிக்மா சி. அப்போ we can easily find what is the maximum shear stress. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ரெண்டு தான் கேட்டிருக்காங்க, ரெண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கொஞ்சம் கேட்டுக்குங்கப்பா, ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் தரேன். யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் ப்ளீஸ் ஆஸ்க். அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்க, ஃபார்முலா அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்க. சூர்யா ஃப்ரம் செகண்ட் பி, தேர்ட் பி. சொல்லுங்க சார். புரியுதா தம்பி? புரியுது சார். ஆமாம், ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கொஞ்சம் பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்கிட்ட கேளுங்க. சரிங்க சார். ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் தரேன். வேற யாராவது செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் பி செக்ஷன் இது ஸ்லேடை பாருங்கம்மா. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்கிட்ட கேளுங்க, நான் சொல்லித்தரேன். இது வந்து ஹேலோ சாப்ட்டுங்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ குழப்பம். டி நாட் டிஐ இப்படி ஃபுல் ஃபார்முலா வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இப்போ டிஎஸ்ஏ சாலிட் சாப்ட் ஒரே ஃபார்முலா 5/32 டி கியூப், அவ்வளோதான். ஜெட்டுக்கு ஏரியாவுக்கு வந்து 5/4 டி ஸ்கொயர் ஏரியாவுக்கு. சரியா? அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவு டி கியூப்னு வந்துடும். இப்போ டிஎஸ்ஏ சாலிட் சாப்ட். இப்போ ஹேலோ சாப்ட்டுங்கிறதுனால உங்கள் ஃபார்முலா வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. சரியா? சார் டவுட் சார். சொல்லுமா சார். இந்த டைரக்ட் தீட்டா நாட் ஏன் சார் போச்சு, சிக்மா நாட் ஏன் சார் போடுறோம்? டைரக்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு ஆக்சியல். இதா டைரக்ட்? இங்க வந்து பாருங்க, உனக்கு வந்து ஆக்சியல் லோடு கொடுத்துருக்குல்ல, கொஸ்டின்ல வந்து ஆக்சியல் லோடு கொடுத்துருக்கு. சரிங்களா? கொஸ்டின்ல வந்து ஆக்சியல் லோடு கொடுத்துருக்காங்க, பி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால வந்து நம்ம வந்து டைரக்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? இங்க வந்து ரிசல்டன்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து சிக்மா பி எம் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எம் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால சிக்மா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஆக்சியல் லோடு கொடுத்துருக்காங்க, அதனால வந்து டைரக்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இது ரெண்டையும் கூட்டினா தான் உங்களுக்கு ரிசல்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும். இதை தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். இப்போ கொஸ்டின்ல இது ரெண்டும் கொடுக்காம நேரடியாகவே வந்து உனக்கு வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்க. நேரடியாகவே கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ இதெல்லாம் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க வேணாம். we can go நேரடியாகவே அந்த கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இங்கே போட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரிங்களா? கொஸ்டின்ல வந்து டைரக்ட் இந்த இது கொடுக்கல, கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுக்கல. சரியா? அதனால நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறோம். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த பேரா நான் சொன்னோம்ல, இந்த பேரா வாட்சி பாருங்க. ஆக்சியல் லோடு கொடுத்ததுனால அந்த ஆக்சியல் when the shaft is subjected to an axial load. சரியா? இன் அடிஷன் டு பெண்டிங் அண்ட் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட், மூணுமே ஒரு ஷாஃப்ட்ல வந்து இருக்குது. ஆக்சியல் லோடு ஆக்ட் ஆகுது, பெண்டிங் லோடு ஆக்ட் ஆகுது, ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்டும் ஆக்ட் ஆகுது. அஸ் இன் தி ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட் ஃபார் ட்ரிவன் வார்ம் கியர் தென் தி ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு ஆக்சியல் லோடு மஸ்ட் பி ஆடட். இங்கே பாருங்க, மூணுமே இருக்கிறதுனால ஆக்சியல் லோடு மஸ்ட் பி ஆடட் டு தி பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, சிக்மா பிவோட வந்து ஆக்சியலோட வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறணும். திஸ் வில் கிவ் தி ரிசல்டன்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி டைப் ஆஃப் லோட். சரியா? அதனால தான் ஆட் பண்றோம். ஓகே சார், தேங்க்ஸ். சரி, நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்லைட் ஃபார்முலா மட்டும் எழுதிக்கங்கப்பா, வீட்டில் உட்காந்து செஞ்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாக நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா டைம் ஆகும். ஃபார்முலா மட்டும் எழுதிக்க, ஆன்சரை நோட் பண்ணிக்க, வீட்டில் உட்காந்து செய்யுங்க. டைம் கிடைக்கிறப்ப செஞ்சுக்குங்க. சார் மேக்ஸிமம் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சர் வந்து 22.40 வருது சார். இதில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்படியே போட்டியா? ஆமாம் சார். வேற யாருக்கும் அந்த ஆன்சர் வருதாப்பா? வேற யாருக்காவது இந்த ஆன்சர் 32 வருதா 22 வருதா? யாருக்கு வேற யாருக்காவது ஆன்சர் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா? இது ட்ரை பண்ணுமா, மேக்ஸிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ். மேக்ஸிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு வருது? ஒரே நிமிஷம் சார்.
இல்லை சார் கரெக்டாக தான் சார் 32 தான் சார் வருது. சரி சரி ஓகே. தம்பி 1 MPa is equal to 1 Newton/mm². சரியா? நீ ஆன்சர் வந்து மெகா பாஸ்கல்லாம் எழுத வேணாம், Newton/mm²ன்னு எழுதுங்க. ஆன்சர் யூனிட் வந்து Newton/mm²லேயே போடுங்க. ஓகேவா? Shall we move to the next problem? ஏய் ஃபார்முலா மட்டும் நோட் பண்ணிக்கடா, ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்க, வீட்டில் உட்காந்து செய்யுங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போவோம். Take this next problem. Next problem எடுத்துக்க. A shaft is subjected to a bending load of 3 kN, pure torque 1000 Nm and an axial pulling force of 15 kN. Calculate the stress at A and B. Calculate the stress at A and B. சரியா? இங்க வந்து பாருங்க, இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க. in question they will give this diagram also. இந்த டயக்ராமும் கொடுத்துருவாங்க. இதில் வந்து பாருங்க, ஷாஃப்ட்டுக்குள்ள டயமீட்டர் வந்து இவ்வளவு, லென்த் வந்து 250 mm. Here point load is acting at the end of the shaft. Okay, that is the bending load. That is the bending load. இது வந்து axial load. 15 kN ஆக்சிஸ்ல ஆக்ட் ஆகிறதுனால we can tell this one of the axial load and the twisting turning moment is occurring. Okay, இதில் ட்விஸ்ட்டும் உண்டாகுது. That is 1000 Nm. Okay, you see here, இங்க வந்து பாருங்க ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு, ஏங்கிற பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் இருக்கு. சரியா? இப்போ இங்க வந்து நம்ம பெண்டிங் லோடு கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்? ஷாஃப்ட் வில் பெண்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஷாஃப்ட் வில் பெண்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன். அப்போ ஏங்கிற இடத்துல வந்து டென்ஷன் ஆகுமா கம்ப்ரஷன் ஆகுமா? டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆகும் சார். டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். இப்போ பெண்டிங் இந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம லோடு வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல கொடுக்கும் போது ஏங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து டென்ஷன் உண்டாகும். அதே மாதிரி பிங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து கம்ப்ரஷன் உண்டாகும். பிங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து கம்ப்ரஷன் உண்டாகும். சப்போஸ் இஃப் லோட் இஸ் ஆக்டிங் இன் தி அப்போர்ட் டைரக்ஷன், இங்கே ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்க, அப்போ ஏல வந்து கம்ப்ரஷன், பில வந்து டென்சைல். அவ்வளோதான். சரியா? இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து லோடு வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ஏங்கிற பாயிண்ட்ல டென்ஷனும் பிங்கிற பாயிண்ட்ல கம்ப்ரஷனும் இருக்குது. அப்படி அசம்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு நவ் வி கேன் சால்வ் தி ப்ராப்ளம். முதல்ல கவனிச்சுக்க, அப்புறமேட்டு இது பண்ணிக்கிடுவோம். இதெல்லாம் கிவன் டேட்டாஸ். இதெல்லாம் வந்து கிவன் டேட்டாஸ். இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, calculate the stress at A and B. இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்ல உள்ள ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் பிங்கிற பாயிண்ட்ல உள்ள ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். சரியா? இங்க வந்து பாருங்க, stresses at point A. Stresses at point A என்ன சொன்னேன்? பாயிண்ட் ஏல வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். சரியா? மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அட் பாயிண்ட் ஏ. அந்த பழைய ஃபார்முலா ப்ளஸ் போட்டு அந்த பழைய ஃபார்முலாவை போட்டுக்க. சரியா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஏன்னு எடுத்திருக்காங்க. சிக்மா ஏ அப்படிங்கிறது வந்து நான் என்ன சொன்னேன்? ஏங்கிற பாயிண்ட்ல டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது. தேர்ஃபோர் சிக்மா ஏங்கிறது வந்து ரிசல்டன்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த பழைய ப்ராப்ளம் மாதிரி. ஸோ ஃபார் ஃபைண்டிங் ரிசல்டன்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ், சிக்மா பி பிளஸ் சிக்மா பிங்கிறது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பிளஸ் சிக்மா நாட்டுங்கிறது வந்து ஆக்சியல். இங்கே வந்து ரெண்டு லோடுமே ஆக்ட் ஆகுதுல, பெண்டிங் லோடும் ஆக்ட் ஆகுது, ஆக்சியல் லோடும் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ ரெண்டையும் கூட்டிக்கிறணும். ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஏ கிடைக்கும். சரியா? அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்காங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி முதல்ல வந்து என்ன கண்டுபிடிக்காங்க? ஸ்ட்ரெஸ் அட் பாயிண்ட் ஏல வந்து மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அட் பாயிண்ட் ஏல. அடுத்து அதே பாயிண்ட் ஏல மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து மைனஸ் போடணும். இங்கே ப்ளஸ் போட்டீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் போடணும். டவ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்க. இது வந்து சாலிட் ஷாஃப்ட். அப்போ பை பை 16 T is equal to 5/16 tau d cube. அதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்காங்க. டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு 16/5 T கேபிட்டல் T d cube. ஓகே தானா? இந்த பாருங்க ஃபார்முலா. T is equal to 5/16 tau d cube. இது வந்து சாலிட் ஷாஃப்ட். ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ஹாலோ ஷாஃப்ட். சரியா? அப்போ டவ் வேல்யூ தெரியும். அப்போ we can easily find. இது ரெண்டையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு ப்ளஸ் போட்டிருக்காங்க. இது எல்லாமே டென்சைலுக்கு பார்க்குறோம்ப்பா. அட் தி பாயிண்ட் ஏல டென்சைலுக்கு பார்க்குறோம். ஓகே, அப்போ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாமா? எல்லாமே தெரியும், எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி கம்ப்ரஷனுக்கு பாயிண்ட் பிக்கு வந்து என்ன, பியில் என்ன இருக்குது? கம்ப்ரஷன் இருக்குது. அப்போ சிக்மா பி அப்படிங்கிறது என்னது? அதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. ரிசல்டன்ட் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்.
கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் போட்டுக்க இந்த ப்ராப்ளத்தில். சரியா? இந்த ப்ராப்ளத்தில் மேலே டென்சைலுக்கு வந்து ப்ளஸ் போடுறோம், பெண்ட் ஆகிறதுனால கீழே வந்து கம்ப்ரஷன் பிங்கிற பாயிண்ட்டில் கம்ப்ரஷன் நடக்குது, அதனால் மைனஸ் போட்டுக்கிட்டாங்க. சரிங்களா? ஓகே, போட்டுக்கிட்டு இப்போ இந்த 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 சிக்மா பியை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் சிக்மா பி மேக்ஸ். டவுக்கு வந்து பழைய ஃபார்முலா தான். இந்த டவுக்கு என்ன, டவுக்கு இங்கே 16t 5d கியூப் இருக்குல்ல, இந்த ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா டவு வேல்யூ கிடைக்கும். அப்புறம் ரெண்டே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அட் பாயிண்ட் பி, மேக்ஸிமம் மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அட் பாயிண்ட் பி, மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அட் பாயிண்ட் பி, மூணுமே கிடைச்சிடும். தட்ஸ் ஆல். ரொம்ப ஈஸி. சிக்மா நாட்லாம் வந்து பழைய ஃபார்முலா. இப்போ இதில் வந்து பாருங்க, இந்த ப்ராப்ளத்தில் எம் கொடுக்கல, பெண்டிங் மொமெண்ட் தரல, அதுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டபிள்யூ கொடுத்துருக்காங்க. 3 kN 3 kN டபிள்யூ கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ஃபோர் இங்கே வந்து பாருங்க, பெண்டிங் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ், ஃபோர்ஸ் இன்டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ். 3 kN வந்து 3000 நியூட்டனாக மாற்றிக்கிட்டாங்க. தேர்ஃபோர் ஃபோர்ஸ் வந்து 3000 இன்டூ 250, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 250. சரியா? போட்டிங்கன்னா உனக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து நியூட்டன் எம்எம்ல வரும். இதுதான் வந்து எம்முக்குள்ள ஆன்சர். இதை தான் வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், சிக்மா பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? சரி, இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. டவுட் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஃபார்முலா எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. சார் அடுத்த ஸ்லைடு காமிங்க சார். இது நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் சார். சரி, இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடு சார். அதான்டா சார் நம்ம ஓகே 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 சார். இந்த ஆர்டர் நான் சொல்லி கொடுத்தது அந்த ஆர்டரில் சொல்லி கொடுத்தேன், பட் இந்த ஆர்டரில் வருது. சரியா? ஓகே சார். வேண்டாம், நீ இதை நோட் பண்ணிக்க. ஆக்சுவலாக உங்கள் புக்கில் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே மேலேருந்து படிக்கக்கூடாது, கீழே ஆன்சர்ல இருந்து அப்படி மேலே வரணும். கேட்டீங்களா? இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து இதான ஃபைனல் ஆன்சரு. அப்போ இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கிட்டு இதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத அப்படி மேலே இதுக்கு மேலே அப்படியே பார்க்கணும். படிக்கிறது நம்ம எப்பவுமே இப்படி தான்ப்பா தம்பி படிக்கணும். புக்கில் படிக்கும் போது மேலேருந்து அப்படியே படிச்சு வரக்கூடாது. சரியா? முதல்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்குள்ள ஃபார்முலா, அப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் என்னெல்லாம் வேணும், வாட் ஆர் ஆல் தி நோட்டேஷன்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் இன் தி ஃபார்முலா, அதில் கிவன் டேட்டாவில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும். இல்லாததை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ கீழே இருந்து மேலே போகணும். சரிங்களா? முதல்ல ஃபைனல் ஃபார்முலா எழுதிக்கிறணும். அப்புறம் இந்த ஃபைனல் ஃபார்முலாவுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்குள்ள ஃபார்முலாவெலாம் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மேலே கொண்டு போகணும். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் சார். இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு போவா? அடுத்த ஸ்லைடு சார். கொஞ்சம் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணுங்க. நான் எஸ்டர்டே ஐ ஹவ் சென்ட் யூ டூ டெக்ஸ்ட் புக். ஒன் இஸ் பண்டாரி அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் குருமி, ஆர்எஸ் குருமி. 2 புக்கு நான் அனுப்பியிருக்கேன். 2 புக்கையுமே ரெஃபர் பண்ணிக்க. ஒரு புக்கில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா அந்த நொட்டேஷன்ஸ் வித்தியாசம் இருக்கும். இது வந்து சிக்மா பி போட்டிருக்கோம்ல ஃபார் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஒரு புக்கில் வேறு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் சிக்மா ஒன்று தான். அந்த கீழே போட்டிருக்க பி வந்து எக்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க, அல்லது ஒய்ன்னு போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நொட்டேஷன்ஸ் வேரி ஆகும், பட் ஃபார்முலாலாம் ஒன்றா தான் இருக்கும். அதனால் யூ கேன் ரெஃபர் தி புக் ஆல்சோ. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துக்க. இது சம்மந்தமாக எதுவும் ப்ராப்ளம் வந்து புக்கில் ரெஃபர் பண்ணிக்க. நான் உனக்கு நேற்று வந்து 2 புக் அனுப்பியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்குள்ளே ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன். 2யுமே ரெஃபர் பண்ணிக்க. நோட் பண்ணிட்டியா தம்பி? நோட் பண்ணிட்டீங்களா? சார், இந்த ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? வேறு சைடு எதுவும் மாற்றணுமா? சார் 2 ஸ்லைடு முன்னாடி போங்க சார்.
எஸ் சார் தேங்க்யூ சார். இது இந்த ஸ்லைடு இது பார்த்துட்டீங்களா? இது காப்பி பண்ணி நோட் அது பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன் சார். எஸ் சார். ஓகே. இந்த டயக்ராம் நோட் பண்ணியாச்சா? பண்ணியாச்சு சார். ஓகே, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் அட்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்.